नमस्कार श्रोता भौणी घर संसार मनोरमा कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। श्रोता भौणी प्रति सोमवार आमे साहित्य क्षेत्र रे एक विशेष व्यक्तित्व को साक्षात करिथाओ। आज मध्य सेपरी साहित्य क्षेत्र रे जणे विशेष व्यक्तित्व आम गहन रे उपस्थित अछंती। आसंतु तांको भेटिबा, तांको विषय रे, तांको साहित्य जीवन विषय रे जानिबा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आम कार्यक्रम को आपनको स्वागत। बहुत धन्यवाद। प्रथमे तो आपणकर परिचय देबे। मो ना होची श्रीमती शांतिलता पांडे। मु संबलपुर कटरधुआ मालीपड़ा बुढ़ारजा संबलपुर आसीची। आउ एई कार्यक्रम को आपण डाकिथवार मु अनेक अनेक कृतज्ञ। आज्ञा प्रथमे आपणको साहित्य यात्रा विषय रे श्रोता भौणी मान को किछि कहिबे। हाँ, मोर साहित्य यात्रा जेहेतु मु जने साहित्यर छात्री संबलपुर विश्वविद्यालय रे जेतेबेले मु स्नातकोत्तर श्रेणी रे अध्ययन करुथिली सेही समय रे मोर गवेषणात्मक लेखा गुड़िक लेखिबा पई मोते बहुत आग्रह मो मन रे जन्मी थिला। तेणु मु से समय रे गवेषणात्मक लेखा गुड़िक लेखि युववाणी कार्यक्रम रे मु योगदान दे ए जगह रे बहुत थर आसीची। ता परे परे मु समलेश्वरी महाविद्यालय संबलपुर रे 12 वर्ष काल अध्यापना कली। से समय रे मध्य मु साहित्य प्रति विशेष भाव में जड़ित थिली एवं सेतेबेले मध्य मोर लेखा गुड़िक विभिन्न पत्र पत्रिका रे बाहरी थिला। आउ विशेष करी आमर संवाद पत्रर जुगार एवं समाजर महक कार्यक्रम रे मध्य बाहरी थिला। ता छड़ा मोर शारीरिक असुस्थता कारणरू मु कॉलेज जेतेबेले छाड़ीदेली तापरे मु पळेली झारसुगुड़ा इफ थर्माल बनहरपाली रे गवर्नमेंट स्कूल रो टीचर हेकरी रहिली। से समय रे मध्य मु बहुत लेखालेखी करथिली। आमर दुलदुली रो जो पत्रिका तिहार मचान ए सब पत्र पत्रिका रे मध्य मोर लेखा गुड़िक बहुत भाबरे प्रकाशित हेछि। मैडम आपण कहिले जे आपण पढ़िबा समय रे ही साहित्य प्रति आपणकर आग्रह थिला एवं आगकू आपण सेथिरे ही बढ़िले। ताहेले आपण साहित्यर विभिन्न रूप रहिछि। आपण पद्य लिखंती ना गद्य लिखंती। जेहेतु मु जने साहित्यर छात्री प्रत्येक साहित्यर प्रत्येक दिग को मु छोइया को चेष्टा करिछि। कविता गल्प प्रबंध उपन्यास पर्यंत जाई नाही, किंतु कविता आ गल्प मोर लेखार विशेष माध्यम। कविता प्रति आपणको आकर्षण केबे ओ किपरि आरंभ हैला। गल्प लिखिबाटा मोर तो शौक थिला, किंतु देखिली कविता माध्यम रे मध्य अति कम समय रे जीवनर गोटे विभिन्न दिग को आमे उपस्थापना करि पारुछु। तेणु मु कविता को विशेष भाव रे गुरुत्व देली। कविता संगे संगे मु गल्प मध्य लेखे। आपणको जीवन रे केउ घटना किंबा व्यक्तित्व आपणको कविता लिखिबा को प्रेरणा देइछंती। हाँ, एटा गोटे ठीक प्रश्न पचारिले। मु जेतेबेले पढुतिली से समय रे रेडियो थिला हमर गोटे एई मनोरंजनर माध्यम। आ बिना कागीतमाला हो कि हमर एई जो आकाशवाणी संबलपुर जो प्रसारित हेउथिला विभिन्न कार्यक्रम सेगुडा को आमे विशेष भाव रे रेडियो ही थिला। परे आसिला टेलीविजन। तो से समय मोर सांग माने एई आकाशवाणी को आसी से मानकर लेखा जेतेबेले दिले तापरे मु बहुत भाव रे अनुप्राणित हली से मानक ये रे। आ एका संगे आमे सब आसिकरी ए जगह रे बहुत थरो हमरो प्रोग्राम देइछु। आपण कहिले जे आपण आकाशवाणी संबलपुर केंद्र एवं अन्य केंद्रर कार्यक्रम सुनी अनुप्राणित होई कविता लिखिचंती। हमर श्रोता भौणी मानकु एठी आपणकर कोनोसी कविता आवृत्ति करी सुनैबे कि। निश्चित भाव रे मु जेहेतु वर्तमान हमर टिके बयस हेलानी मु ए रोमांटिक अपेक्षा वास्तव जीवन धर्मी कविता एवं आध्यात्मिक कविता गुड़िक लेखिबा पई बेसी पसंद करे। से भितर मोर गोटे कविता मु सुनैबी। मोर गोटे जीवन धर्मी कविता जहा कि मनीष वर्तमान जो धाउची स्वप्न पछरे एवं मेटेरियलिस्टिक दुनिया रे जो बंची खुशी पाइबा पई जो चाहिजी तार किछि माने नाही ताकू नै करी मोर गोटे कविता। कवितार शीर्षक हैला स्मृति शून्यतार। शून्यता माने किछि नाही हेले भी किछि अछि, किछि न हेले शून्यता तो अछि। पाइबाठू 100 गुण आनंद थाए देबारे, एहा ही आनंदर सूत्र। साउटी साउटी भूसिडी पड़िब जे कोठा घर, साउटू थिबा लोकटी होई जाए सातपर। से दिन निजकू देखि लागुथिबो ठीक एक लुटेरा परी। सामना करि पारु नथिबा सत्यकू सत्य थिले ज्वलन अछि, हेले से ज्वलन ही तार उपशम। चिकमिक करुथबा सबु जिनिस सुना नुहे, हेले काहीकि करुछि ता पछरे अनुधावन। सुवर्ण हरिणी टाणी नेला
ପରି ରାମଙ୍କୁ ରାମ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ମାୟାରେ, ପରିଣାମ ଅଛପା ନାହିଁ, ତଥାପି ସରି ନାହିଁ ଧାଇଁବା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସଂସାର କାନି ପଣତରୁ ଚାବିକାଠି ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ, ଯେପରି ସାପମୋହର ବେଙ୍ଗଟି ଜିଭ ଲମ୍ବେଇ ଦିଏ ଘାସ ଫୁଲରେ ବସିଥିବା କଙ୍କିଟି ଆଡ଼କୁ। ଦେଇ ଶିଖ, ଦେଇ ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଅଛି ଅପୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତି। ବହୁଥିବା ପାଣିର ସ୍ୱାଦ କି ଦେଇପାରେ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀ? ଆଜି ଆସିଛି ଉଦାରତାର ବେଳ, ଶୂନ୍ୟ ହେବା ବେଳ। ଭରିଥିବା ମାଠିଆଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ, ହରାଇବ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଖପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁଣି ମିଶିଯିବ ମାଟିରେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ କେବଳ କର୍ମର ଲେଶମାତ୍ର ସ୍ମୃତି। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବନାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ମୋ ମନରେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକଚକ୍ୟ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦେଖେଇ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଥଚ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ନ ଭାବିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା, ସେଇ ଭାବନାଟା ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ମୋର କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ମନକୁ ନା ଭାବନା ଆସେ? ଭାବନା ଆସେ। ଭାବନା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇ ଦିଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବେ କି? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରୂପ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଶୁଣେଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଗପଟି ମୋ ଜୀବନର ପୁରା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା କଥା। କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, କିଛିଟା କାଳ୍ପନିକତା ତ ନହେଲେ ଗପଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେନି। ଆଉ ନା ଆଉ ପରିବେଶ ମୁଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗପଟି ମୋର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଗାଉଁଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ଲାବଣ୍ୟ ଓରଫ ଲିଓନିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ରେ ଭେଟିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲି। ତୁ ଲାବଣ୍ୟ ନା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ହଁ ଲାବଣ୍ୟ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଓନି। ମୋତେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହାବଭାବ, ବେଶ ପୋଷାକ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେତିକି ବିସ୍ମୟ ମଧ୍ୟ। ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟି ସାର୍ଟ, ଆଖିରେ ବଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ର ଚଷମା, କାନ୍ଧରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଭ୍ୟାନିଟି। ଯଦିଓ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା, ତାର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା ତାକୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଛି। ସେ ବାହା ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ, ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଖଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡଦିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ଗୋଟାଏ ପର୍ସ। ମୋତେ ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବି ନିଜକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲା ମନେ ମନେ। ଆଉ ମୋତେ ସେ କେଉଁ ଏକ ଗାଉଁଲି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା ମନେ ମନେ। ସେ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କେତେ ଦିନଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଏଇ ବେଶ ପୋଷାକ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଲିଓନି ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବେଶୀ ବଢ଼ୁଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ସେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ମସ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏଇ ବୟସରେ ତାର ଏଭଳି ପିଲାଲିଆ କଥା, ତାର ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ। ତୋର ଥଟ୍ଟା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଏବେ ବି ଅଛି? ହଁ, ସିରିୟସଲି? ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତୋର ପିଲାଛୁଆ? ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏତେ ବର୍ଷରେ ବି ପିଲାଛୁଆ ପାଇଁ ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବା ବେଳେ ତାର ଆତ୍ମଗର୍ବକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ସେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ କାଳେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଛୁଆ କଲା ନାହିଁ। ତାର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କେତେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? ଆସିବୁ ଘର ଆଡ଼େ? ତାର ହାବଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିବାର। ସେ କହିଲା, ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଓହୋ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି। ସେ ତଥ୍ୟଣାତ୍ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କିଛି କରନ୍ତିନି? ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ନା ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଫିସର। ତୁ ତ ଜାଣୁ, ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରା କରି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ମୋର ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉନଥାଏ ବୋଧହୁଏ। ସେ କହିଲା, ତୋର ପିଲାଛୁଆ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଜ୍ୱାଇଁ ସେଇଠି ବି ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାତି ବି ଅଛି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଆଈ ହୋଇଗଲୁଣି?
ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସେମାନେ ଆମର ସବୁକିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉ, ସେଠି ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ଏ କଥାକୁ ସେ ଟିକେ ଅସହ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତାର ସଫଳତା ଆଉ ମୋର ସଫଳତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗଣୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେନା। କଥାର ଗର୍ବରେ ଟିକିଏ ଲଗାମ ଦେଇ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲା, ହଁ ତୁ କେତେ ସୁଖୀ, ମୋର ବି ଯଦି। ମୁଁ ତ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଇ ହିଲ୍କୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ତା ଭିତର କାରୁଣ୍ୟତାକୁ, ଫମ୍ପା ଚାକଚକ୍ୟ ଆଜି ତାକୁ କେଉଁଠି ଥୋଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ କବିତା, ଗଳ୍ପ ବା ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା, ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରେରଣା ପାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନାରୀ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? ନାରୀ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ନାରୀ ବିନା ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାରୀର ଏଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନହେଲେ ଆମର ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନାରୀ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯେହେତୁ ନାରୀ ପ୍ରଥମେ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳର ହିତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି ଦୁହିତା, ଆଉ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ତା ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ସେ ସମୟକ୍ରମେ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। କେଉଁ କବି କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ରଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଇଭଳି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବିକତା ଏଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଲେଖା। ମୁଁ ଜଣେ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି, ତେଣୁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଲେଖା ମୋ ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କବିତା ଏତେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ନିକଟତର ହୃଦୟର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ବା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯେପରି ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି? ମୋର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୁଁ ଟିକେ ବିଶେଷ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଉ କବିତା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଯେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ ଅତି ଛୋଟ ଭାବରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଆଉ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ବୋଲିକରି ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ପୂରଣ ବି ହେଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ନା ବିବାହ ପରେ ଚାକିରି? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ କଲି, ପରେ ମୁଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 12 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା କଲା ପରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା ଇବ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ବନହରପାଲିକୁ। ଆଉ ସେଠିକୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିକି ଅବସର ନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳରେ ବାପା ମା କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା ଏଥିପ୍ରତି? ପିଲାବେଳେ ତ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ବୁର୍ଲା ନଗରୀରେ ଥିଲୁ। ବୁର୍ଲା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ବୁର୍ଲା ନଗରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲୋନୀରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିଲା, ସେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିଲା। କପିର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଆମେ କପି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସବୁ ପାଠକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ କରିବୁ
କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମ ମା ମାନେ ବି ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ବସ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ବି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ି ବସୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ମା ମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ ନିଜ ଯତ୍ନଶୀଳ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ସେତେବେଳର ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା? ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତାରେ ହିଁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ, ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି କେମିତି ଜାଣୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ନ ରଖି ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଭଳି ମୁଁ 100% ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେବି, ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ତାକୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘୁରୁଥିଲା। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, ତା ପରଦିନ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସେଥିରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥାଏ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ମୁଁ ବହି ଆଣିକି ପଢ଼େ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ମୋର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲି। ଆପଣ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଆପଣ ତୁଲଉଥିଲେ? ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଏତିକି ସମୟରେ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ସେଠାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲିଜର ପିରିୟଡ଼ ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଘର ପ୍ରତି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେସବୁ ସାରି ଦେଇକରି ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ପୁଅ ମୋର ଥିଲା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତେଣୁ ସେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବେଶୀ ମାନେ ବାହାରିଆ କଥା ନ ଲାଗେ, ମୁଁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତିକି କଥା ଲାଗେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୋର ଲେଖାଲେଖି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି। ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଯୁବ ଲେଖକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକରି ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ କଥା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି। କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ଯିବେ, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆହରଣ କରିକରି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ଯେ ସେମାନେ PhD କରି ଗବେଷଣା କରି ଏଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ, କାରଣ ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକ ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଆଉ କବିତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପବ୍ଲିଶ କରିବି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଲେଖା ମୋର ଜାରି ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତା ବହିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆପଣ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କାମନା କରିବୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଭଳି ମାଧ୍ୟମ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି? ଯେହେତୁ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକାଶବାଣୀଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟେଲିଭିଜନର ଦୁନିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦୁନିଆ, ମୋବାଇଲର ଦୁନିଆ, ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଏତେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେଡ଼ିଓ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ପିଉସୀ ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଯେ ମୋର ସେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲେଖାଟି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଧରି
କିରି ବାହାରିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ର ସେ କହିଲେ ବୁଇ ତୋର ସେ ଲେଖାଟା ତୁଇ ଗୋଟେ କାଣା ପଢ଼ିଥିଲୁ କାଏଁ ରେଡ଼ିଓରେ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ବେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ତାପରେ ସେଟା ଶାନ୍ତିଲତା ପାଣ୍ଡେ ବୋଲିକିରି ତ କହିଲା ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ ଲେଖାଟି ମୋର ଏତେ ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ହଉ କି ସାହିତ୍ୟ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନେ ନ ବୁଝିଲେ ବି ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓଟା ସେମାନେ ଚଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମଞ୍ଚରେ କବିତା ପାଠ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓରେ କବିତା ପାଠ ଦୁଇଟିର ଅନୁଭୂତିରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ହଁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ସେଟା ଦେଖିବାର ତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଶ୍ରୋତାମାନେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମୋର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସେମାନେ ମୋର କବିତାର ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମନୋରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତ ଏଇଟା ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀ ହିଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଟେକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ ତାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପିଲାଛୁଆମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ମାଆ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତତର ସମାଜ ଗଠନ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି ଆଉ ମୋର ସାହିତ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।